കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, इसीलिए मैं उसे धन्यवाद दूंगा. സ്തോത്രം. ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും കേട്ടു. हमारे प्रार्थनाओं को और गिड़गिड़ाने को परमेश्वर ने सुन लिया. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം, प्रार्थनाओं को सुनने वाला एक परमेश्वर, ഉത്തരം നൽകുന്ന ദൈവം, उत्तर देने वाला परमेश्वर, വിടുവിക്കുന്ന ദൈവം, छुटकारा दिलाने वाला परमेश्वर, ആ ദൈവമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ നമ്മുടെ ദൈവം. और वो परमेश्वर है ये हमारे पवित्र कलाम के परमेश्वर. സ്തോത്രം. ഇവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. भजन संगीतकार इसमें लिखा है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं. ഒന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. കേട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ? अगर सुना नहीं होता तो क्या होता? സ്നേഹിക്കത്തില്ലായിരുന്നല്ലേ? तो फिर वो शायद प्रेम नहीं करता था. ऐसा है क्या? है ना? पक्का नहीं भी सुने तो भी प्रेम करोगे. സ്തോത്രം. ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. मैं परमेश्वर प्रेम करता हूं. ഏത് പ്രാർത്ഥനയാണത്? वो कौन सा प्रार्थना है? वो സത്യത്തിൽ ഇത് യേശുക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കീർത്തനമാണ്. ये परमेश्वर यीशु मसीह के साथ संबंधित एक भजन संगीता है ये. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധത്തിലും ശുശ്രൂഷയുള്ള ബന്ധത്തിലും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ്? രക്ഷയുടെ പാനപാത്രമെടുത്ത് യഹോവയുടെ നാമത്തെ അവന്റെ സകല ജനവും കാൺകെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും. और ये यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है आगे के वचनों में. उसमें एक वचन है कि मैं उद्धार का कटोरा लोगों के बीच में उठाकर उसकी स्तुति करूंगा कर कर. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഐഹിക ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും ക്രൂശുമരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിത്. और यीशु मसीह धरती पर जीवित थे, तभी उसकी सेवकाई में हुआ एक घटना है, इंसिडेंट है ये. इसमें लिखा गया है कि मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा कर. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പിതാവ് കേട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണിത്. यीशु मसीह ने जो प्रार्थना किया तो वो प्रार्थना यहोवा ने सुना, उसके संबंध में है ये. യേശു പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ? यीशु ने अपने पिता से प्रार्थना किया है कि नहीं? क्यों नहीं किया? किया है. कितने बार किया था? बाद में बताना, मुझे याद कर लेना, ठीक है? സ്തോത്രം. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ 15ഓളം പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് മത്തായി തൊട്ട് യോഹന്നാൻ വരെ കാണാം. मत्ती से लेकर यूहन्ना तक 14 प्रार्थनाओं के बारे में हम देख पाते हैं यीशु मसीह के. 15 के आसपास. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് യോഹന്നാൻ 17-ലേതാണ്. और उसमें सबसे खास प्रार्थना है यूहन्ना 17 में देखा गया है. നമുക്കറിയാം, അതാണ് ലോർഡ്സ് പ്രയർ, കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യം. वास्तव में उसे प्रभु का प्रार्थना, सच्चाई में वही है प्रभु का प्रार्थना. പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മത്തായി 6:9 തൊട്ട് 13 വരെയുള്ള സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. मगर हम अक्सर मानते हैं कि मत्ती 6 का 9 से लेकर 13 तक का प्रार्थना हम उसे प्रभु का प्रार्थना मानते हैं. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, that's a disciples prayer, അതൊരു ശിഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. वो प्रार्थना क्या है? उसे चेलों का प्रार्थना कहते हैं. ഏതായാലും യേശുക്രിസ്തു അനേകം പ്രാവശ്യം പിതാവിനോട് ചെറുതും വലുതുമായ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. यीशु मसीह ने पिता के साथ छोटा बड़ा कई प्रार्थनाएं उसने की है. നമുക്ക് ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ യേശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന യോഹന്നാൻ 17 और सबसे लंबा प्रार्थना यीशु मसीह ने पिता से किया हुआ बाइबल में लिखा हुआ യോഹന്നാൻ 17 में पढ़ा जा सकता है. എന്നാൽ സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പലയിടത്തും നമ്മൾ കാണുന്നു, യേശു സന്ധ്യ മുതൽ രാവിലെ വരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പിതാവിനോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചു. मगर गॉस्पेल में हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह पूरी रात, सुबह से रात से लेकर सुबह तक वो पिता से प्रार्थना करता रहता था. മുഴു രാത്രിയിലും യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ അതൊന്നും ബൈബിളിൽ ഇല്ല.
അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. पूरी रात यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करते रहता था. क्या किस बात के लिए प्रार्थना करता था इसके बारे में किसी का कोई जिक्र नहीं है, എന്നാൽ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു കൊച്ചു സൂചനയുണ്ട്. मगर एक छोटा सा उसके बारे में जिक्र है. बोल सकते हो जॉन? ये तो आशीष बोलने के बैठे हैं. Yolandi? Annie sister? Hebrews 5 verse 8. Yeah, 7 and 8 you can read. इब्रानियों 5, 7 और 8. Yeah. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में Yeah. ऊंचे शब्द से पुकार कर Yeah. और आंसू बहाकर Mm-hmm. से जो उसको मृत्यु से बचा सकता था Mm-hmm. प्रार्थना या विनती की Yeah. और भक्ति की बात उसकी सुनी गई. ബസ് ഇനഫ്. അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, യേശു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐഹിക ജീവകാലത്ത് ഉറച്ച നിലവിളിയോടും കണ്ണുനീരോടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? തന്നെ മരണത്തിൽ നിന്നും വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുന്നവനോട്, അതായത് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥനയും അഭയയാചനയും കഴിച്ചു. वहां पर हम देख पाते हैं इब्रानियों 5 का 8 में 7 में कि यीशु मसीह जब इस धरती पर थे आंसुओं के साथ और ऊंची पुकार के साथ अपने प्राण को बचाने के लिए वो प्रार्थना किया करते थे. പിതാവ് ആ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. पिता ने उस प्रार्थना को सुन लिया. അതാണ് സങ്കീർത്തനം 16:8 നാം കാണുന്നത്. वही बात हम 116 116 भजन संगीता उसका 8वें आयत में हम देख पाते हैं. നമ്മൾ പലപ്പോഴും എടുത്തുദ്ധരിക്കുന്ന വാക്യമാണത്. कई बार हम बार बार उसको बोलकर दूसरों को बताते हैं. എന്റെ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്ന് ദൈവം വിടുവിച്ചു. मेरे आंखों को उसने आंसुओं से बचा दिया എന്റെ കാല് വീഴാതെ സൂക്ഷിച്ചു. और मेरे पैर को गिरने से बचाया उसने എന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും. और मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया उसने. അത് കൂടുതലായി ഏറ്റവും അധികമായി അക്ഷരീയമായി നിറവേറിയത് ക്രിസ്തുവിലാണ്. और ये वास्तव में जो घटना वो यीशु मसीह के जीवन से घटा है. അതാണ് ഒന്നാം വാക്യം. യഹോവ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും യാചനകളും കേട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. और इसीलिए उसका भजन संगीता 116 में पहला आयत में लिखा है कि मैं उससे प्रेम करता हूं क्योंकि मेरे गिड़गिड़ाने को वो सुनता है. പ്രിയരെ, നമ്മുടെയും പ്രാർത്ഥനകളെ കർത്താവ് കേൾക്കുന്നു. हम भी कह सकते हैं कि हमारी भी प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं. ഇതുവരെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഉത്തരം തന്നതാണോ കൂടുതൽ, അല്ലാത്തതാണോ കൂടുതൽ? हमारे जीवन में देखा जाए तो हमने प्रार्थना किया विषयों के ऊपर अधिकतर उत्तर मिला है या उत्तर नहीं मिला है, उस अवस्था कौन सा ज्यादा है? ചോദിച്ചത് കിട്ടിയതാണോ കിട്ടാത്തതാണോ കൂടുതൽ? जो मांगा वो मिला है या नहीं मिला है? എളുപ്പമൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമുക്ക് നേരമില്ല. नहीं मिला है. ആ കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്തതിനു വേണ്ടി സ്തോത്രം ചെയ്യാറുണ്ടോ? जब भी नहीं मिलते हैं तभी उसके लिए धन्यवाद देते हैं क्या? ഉത്തരം തരാഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സ്തോത്രം. हम क्या परमेश्वर से कहते हैं उत्तर नहीं दिया परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद? ബെൻസി പണക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? നീ പോലും ഉത്തരം തരുന്നില്ലല്ലോ ദൈവമേ. സ്തോത്രം. കർത്താവ് തൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ, സർവജ്ഞാനത്തിൽ, സർവാധികാരത്തിൽ തരാതിരിക്കുന്ന മറുപടികൾക്കായും സ്തോത്രം. परमेश्वर उसके सर्वाधिकार में और सर्व ज्ञान में उसने हमें प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद. സ്തോത്രം. അതിൻ്റെ ശരിയായ അവസ്ഥ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല, നിത്യതയിലെത്തുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും. वास्तव में उसने किसके लिए हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, हम इस धरती पर जान नहीं पाएंगे. परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम जाएंगे हम जान पाएंगे. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന യെസിനും നോയ്ക്കും വെയിറ്റ് എന്നുള്ളതിനായും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए
ना सुनने के लिए और विलंब करने के लिए हम उसको धन्यवाद दें। സ്തോത്രം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഉത്തരമാ കർത്താവ് തരുന്നത്. परमेश्वर के 3 प्रार्थनाओं का उत्तर हो सकता है ചിലതിന് യെസ് സാങ്ഷൻ ചെയ്യും, और कईयों के लिए वो यस बोलता है, हाँ ले लो करके। ചിലതിന് ഇല്ല മോനെ തരത്തില്ലെന്ന് പറയും, तो कुछ प्रार्थनाओं के लिए वो कहता है कि नहीं, तुझे नहीं दूंगा मैं। ചിലതിന് പറയും സാങ്ഷൻഡ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴില്ല, വെയിറ്റ്, और സമയമുണ്ട്. कुछ के लिए वो कहता है कि मैं यस करता हूं मगर वो विलंब से आपको प्राप्त होगा। സ്തോത്രം. എല്ലാം നമ്മോട് കർത്താവോട്ട് പറയത്തില്ല. और ये बात परमेश्वर हमसे कहेगा भी नहीं। എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ലൈഫായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങ് തീരും. अगर सब बात परमेश्वर ने हमसे बातें कर कर बता दिया तो एक मैकेनिकल तौर पर हम जीवन बिताएंगे। അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാൻ വേണ്ടി, അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് എപ്പോഴും ഓടിച്ചെല്ലാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മോട് പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ പോലെ ഇടപെടുന്നു. परमेश्वर पर हर हमेशा निर्भर रहने के लिए परमेश्वर हमसे कई बातें छिपा कर रखता है। കർത്താവിന് സ്തോത്രം. परमेश्वर के नाम की महिमा। വേഗത്തിൽ തിരുമേശയുടെ ശുശ്രൂഷയിലേക്കും കൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നു. बहुत जल्द हम प्रभुभोज की सेवकाई में प्रवेश करते हैं। നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം. हम जो विषय के बारे में सोच रहे थे आप लोग को स्मरण होगा, ജീസസ് emptied himself. यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया या शून्य बना दिया। അതിൽ എത്ര കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? और उनमें कितने बातों को, कितने बिंदुओं को हमने सीखा है? यश को याद है? अंश को? जल्दी. रूफस नहीं सुना? फिर क्या कर रहा था? सुन करके लिखो. कुछ पूछा था मैंने. क्या पूछा था? रोहन बताओ. क्वेश्चन बताओ, उत्तर नहीं, क्वेश्चन. सुना क्या? हाँ, कितना? स्कूल का होमवर्क है ना, अब हमारा भी 20 बार जो भी पॉइंट्स है लिख करके मुझे देना, ठीक है? आप लोगों के लिए भी लागू है, ठीक है? 15 सही है क्या? ठीक है, आपने गिनती जो लिखा डाला वो शायद गलत हो सकता है, लेकिन व्हाट वाज द लास्ट वन? आशीष किताब तैयार है? वेरी गुड. സ്തോത്രം. സോ ആജ് ഇന്ന് അടുത്ത ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. आज मैं अगला एक बिंदु आप लोगों को बताऊंगा। मेरे ख्याल से 13वां है ना, या आपने शायद 15 लिखा तो ठीक है. अनिशिष्ट को कितना बोला? 13 हो चुका है. ओके, जो भी है नेक्स्ट. യേശു തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നതിൽ അടുത്ത ഭാഗമാണ് സ്തോത്രം. നിത്യനായവൻ തൻ്റെ നിത്യത്വത്തെ, ഇറ്റേണിറ്റി, തൻ്റെ നിത്യത്വത്തെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് താന് സമയത്തിനകത്തേക്ക് ഒതുങ്ങി വന്നു. यीशु ने अपने आप को शून्य किया। इसका 14वां पॉइंट यह है कि जो अनंत, जो शाश्वत यीशु परमेश्वर है, वो शाश्वत अवस्था से हट करके समय सीमा के अंदर अपने आप को उपस्थित कराता है. स्तोत्रम. जीसस वाज इटर्नल. यीशु मसीह शाश्वत है. फ्रॉम एवरलास्टिंग टू एवरलास्टिंग. वो अनादि से अनंत तक है. वो The time cannot contain him. समय उसको सीमित नहीं कर सकता है. या സമയത്തിനകത്ത്, കാലത്തിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവനാണ് സനാതനനായ ക്രിസ്തു.
समय सीमा में उसे बांध नहीं सकता, वो सनातन का परमेश्वर है। സമയത്തിനകത്തേക്ക് അവനെ ഇറക്കി നിർത്തിയാൽ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും നീണ്ടു കിടക്കും. समय सीमा के अंदर उसको उपस्थित कराए तो समय सीमा के उस पार और उस पार चला जाएगा वो। This is past eternity. ये है अनादि। This is future eternity. और ये है अनंत काल। ഇതിന് ആദിയില്ല. इसका कोई शुरुआत नहीं है, അതുകൊണ്ട് ഇത് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അനാദി എന്നാണ്. इसीलिए उसके अनादि कहकर पुकारते हैं। ഇതിന് അവസാനമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് അനന്തകാലം അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കാത്ത കാലം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. क्योंकि इसका अंत नहीं है ये वाक्य का, इसीलिए इसे अनंत कहते हैं। ഇതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ആദി എന്ന് പറയുന്നത്. आदि कर जो शुरुआत का वर्ड्स है बाइबल में, वो यही पॉइंट को कहते हैं, जब समय शुरू हुआ। ഈ പോയിന്റിനാണ് അവസാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. और ये बिंदु को आखिरी अंत कहते हैं। ഈ ആദി മുതൽ ഈ അവസാനം വരെയുള്ള കാലത്തിനാണ് സമയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. और ये आदि और अंत के बीच का समय काल को कहते हैं समय सीमा। ഇതിനെയാണ് നാം കാലം, സമയം എന്നൊക്കെ സംബോധന इसे ചെയ്യുന്നത്. काल कहते हैं, समय कहते हैं। ഇവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സമയത്തെ അളക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. सिर्फ इसके बीच में ही हम समय को गिन पाते हैं। ഘടികാരത്തിന്റെ, ക്ലോക്കിന്റെ, വാച്ചിന്റെ ആവശ്യവും ഉപയോഗവും ഇവിടെയുള്ളൂ. और इसी के बीच में जो घड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ഇതിനു മുൻപുള്ളതിന് അളക്കാൻ ഒരു യൂണിറ്റും ഇല്ല. और ये अनादि के पहले जो है, इसको समय को गिनने के लिए कोई यंत्र उपलब्ध ही नहीं था। അവസാനത്തിന് ശേഷവും അതുണ്ടാവില്ല. और अनंत के बाद भी कोई भी यंत्र उपलब्ध नहीं होगा जिससे कि समय नापा जा सके। അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയും കർത്താവ് സ്ഥാപിപ്പാൻ പോകുന്ന നിത്യതയിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത്. इसीलिए जो आगे अनंत में बनने वाला देश में उधर सूरज या चांद समय के लिए नहीं है। കാരണം അവിടെ പ്രകാശിക്കുവാൻ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാലങ്ങളും ദിവസങ്ങളും അറിയാനും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. वहां सूरज और चांद भी नहीं होगा और समय, महीने नहीं, सीजन भी नहीं होगा। അപ്പോൾ ഇത് ആദിയില്ലാത്ത അനാദി, ഇത് അവസാനമില്ലാത്ത അനന്തം. और बिना शुरुआत का अनादि और बिना अंत का अनंत। നമ്മുടെ കർത്താവ് എവിടെയായിരുന്നു? हमारा परमेश्वर कहां पर था? ഇവിടെ अनादिल। हमारा परमेश्वर अनादि में था। അനാദി മുതൽ എന്നുവരെ ഉള്ളവനാണവൻ. वो कहा, अनादि से शुरुआत होकर कहां तक है वो? അനന്തത വരെ, अनंत तक है वो। അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാലത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങാത്തവനാണ്, അതായത് കാലാതീതനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. समय सीमा में उसे बांधा नहीं जा सकता, ऐसा परमेश्वर है हमारा यीशु मसीह। ഇതിനകത്താണ് കാലം, इसी के बीच में है समय सीमा। ഇതിനകത്താണ് ഹിസ്റ്ററി, ചരിത്രം. और इसी के ये समय सीमा के बीच में है इतिहास भी। എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം കാലത്തിന് അതീതൻ, मगर समय के विपरीत है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। അതീത ഹെ. അതുപോലെ ചരിത്രാതീതനുമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. और इतिहास से भी परे है हमारा यीशु मसीह। തന്നെ താൻ യേശു ഒഴിച്ചപ്പോൾ ഈ അനാദി മുതൽ അനന്തത വരെ സനാതനനായവൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ സമയത്തിനകത്തേക്ക് തന്നെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു. हमारे सनातन के परमेश्वर जो आदि से अनंत तक विराजमान है, वो जो अपने आप को समय सीमा में सीमित किया और बीच में धरती पर पैदा हुआ। ചരിത്രാതീതനായ ദൈവം ചരിത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. जो इतिहास के परे है वो इतिहास में सीमित हो गया। മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? आप लोग समझते हैं ये बात को? കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ? आप लोग हमारे संग हैं?
അതിലൊക്കെ വല്ല സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ടോ? और इसके बाद से खुशी है कि आपको, ഇത് വല്ല നമ്മളെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? और ये बात आपको उत्तेजित करती है कि नहीं? ഇല്ലെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പരുവം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത്, मुझे लगता है कि आप लोग को देखकर मुझे लगता है कि आप लोग कोई उत्तेजित नहीं हो रहे हैं. അല്ലേ? സ്തോത്രം. എന്നെ വളരെയധികം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. मुझे बहुत ज्यादा उत्तेजना प्रदान करने वाली बात है ये. യേശു ക്രിസ്തു കാലാതീതനായവൻ കാലത്തിനകത്തേക്ക് തന്നെ തന്നെ പരിമിതപ്പെടുത്തി. जो समय सीमा में बांधा नहीं जा सकता वो समय सीमा के अंदर छोटा बनकर आ जाता है. ചരിത്രത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങാത്തവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ചരിത്രത്തിനകത്ത് ഒതുക്കി. जो इतिहास के अंदर सम्मिलित नहीं हो पाता उसको इतिहास के अंदर वो छोटा बनकर सम्मिलित होता है. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സ്തോത്രം. അവൻ ആരായിരുന്നു? वो कौन था? അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവമായിരുന്നു. वो अनादि से अनंत तक भरा रहने वाला एक परमेश्वर था. वो പക്ഷേ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവൻ രക്ഷിക്കുവാനായി സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ സ്തോത്രം തന്നെ തന്നെ ഒതുക്കി കാലത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. मगर हम लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर जो है समय सीमा में लिमिट कर कर उस धरती पर जन्म लेता है. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ക്രൂശിൽ മരിച്ചത്. और इसी के फलस्वरूप वो सूली के ऊपर चढ़कर हमारे लिए मरा. അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ സനാതനനായ ദൈവത്തിന് മരിപ്പാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. और अगर ऐसा नहीं हो सनातन का परमेश्वर रहता तो वो कभी उसे कोई भी मार नहीं सकता था, मरता भी नहीं. അതിന്റെ അർത്ഥം തന്റെ നിത്യത്വത്തെ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ യേശു ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നല്ല. मगर इसका मतलब यह है उसका शाश्वत अवस्था को उसने त्यागा या छोड़ा, ऐसा नहीं है. പകരം തന്റെ നിത്യത്വത്തോടൊപ്പം ഈ സമയത്തിനകത്ത് കാലത്തിനകത്ത് ചരിത്രത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യത്വവും കൂടെ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. वो शाश्वत परमेश्वर होते हुए भी एक समय सीमा के अंदर आने के लिए अपने आप को उसने छोटा बनाया या सीमित किया उसने. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ ജീവന്റെ വിശേഷതയാണത്. परमेश्वर के जीवन की खासियत ये बात है. നിത്യജീവന്റെ വിശേഷതയാണത്. उसके अनंत या शाश्वत जीवन की खासियत है ये. തന്റെ നിത്യത്വത്തിന്റെ സവിശേഷതയത്രേ. ये उसकी शाश्वत अवस्था की खासियत है. കാരണം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട്. परमेश्वर होते हुए परमेश्वर के जीवन उसके अंदर एक जीवन है. നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മിൽ തന്നെ അല്ല. हमारा जीवन हमारे अंदर ही नहीं है. ബാഹ്യമായ പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ. हमारे अगल बगल के कई बातों पर भरोसा कर हमारा जीवन आधारित है. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ തന്നിൽ തന്നെയാണ്. मगर परमेश्वर का जीवन किसी और पर आधारित नहीं है. परमेश्वर का जीवन परमेश्वर के अंदर ही पाया जाता है. അതുകൊണ്ട് ആ ജീവൻ വച്ചുകൊടുക്കാനും തിരികെ പ്രാപിപ്പാനും अधिकारमुंड. इसीलिए परमेश्वर वो जीवन किसी को प्रदान कर सकता है या किसी से ले सकता है. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് തന്റെ ജീവൻ യോഹന്നാൻ 10:17-18 വായിച്ചോ. यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 17वां वाक्य. 17 और 18. യേശു ഇവിടെ പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിന് തന്റെ ജീവൻ വച്ചുകൊടുക്കാനും തിരികെ പ്രാപിപ്പാനും അധികാരമുണ്ട്. यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि वो उसका जीव प्राण जो है वो दे भी सकता है और वो वापस ले भी सकता है. John 5:26 also. रोहन पढ़ो जल्दी. ദൈവത്തിന്റെ ജീവന്റെ വിശേഷതയാണ്. वो परमेश्वर के जीवन की खासियत है ये. തന്നിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ട്. उसके खुद में ही जीवन है.
അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാനിൽ പറഞ്ഞു താൻ തന്നെ അതിനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. इसीलिए यूहन्ना 17 में 10 में देखा वो अपने प्राण जीवन को दे देता है. ആരും അത് അവനിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയുന്നില്ല. कोई भी उसका जीवन उसमें से ले नहीं सकता है. സ്തോത്രം. യേശുവിനെ കൊന്നത് എന്നതിനേക്കാൾ യേശു തന്റെ ജീവൻ വെച്ചുകൊടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറെ ഉത്തമം. यीशु को किसी ने मार दिया उससे बेहतर कहना यह है कि यीशु ने अपने जीवन को रख दिया और दे दिया. സ്തോത്രം. അതാണ് നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. യേശു തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു തൻ്റെ നിത്യത്വത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് സ്തോത്രം താന് മരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാലത്തിനകത്ത് തന്നെ താൻ പരിമിതപ്പെടുത്തി. हम यीशु को अपने आप को शून्य कर दिया. उस विषय में सीख रहे हैं कि शाश्वत परमेश्वर जो है समय सीमा के अंदर में उसने अपने आप को संक्षिप्त बनाया और वहां पर आकर अपना जीवन हमें प्रदान कर दिया. मृत्यु को स्वीकारा उसने. എന്നോടും നിങ്ങളോടുമുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം നിമിത്തമായിരുന്നു നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ മരണത്തിനായി കാലത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്. हमसे और आपसे बेहद प्रेम करने वाला परमेश्वर समय सीमा के परे है परमेश्वर, मगर समय सीमा के अंदर में आकर के हमारे लिए अपना प्राण बलिदान कर दिया. आप लोगों के लिए, हम के लिए, हमारे लिए. ഈ അപ്പവീഞ്ഞുകൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ആ വലിയ ചരിത്ര സംഭവമാണ്. ये दाखरस हमें यही सिखाता है उस महान कार्य जो परमेश्वर ने चूली पे किया. അത് ചരിത്രത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു. वो इतिहास में दिखाई पड़ता है. ചരിത്രാതീതനായ ദൈവം ചരിത്രത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. इतिहास के अंदर, इतिहास के बीच में उतर कर आया परमेश्वर. ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചു. और इतिहास को दो भाग में विभाजित किया उसने. BC എന്നും AD എന്നും. BC और AD कर कर दो भाग में विभाजित किया. ചരിത്രാതീതനായവൻ ചരിത്രത്തിന്റെ നടുവിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചരിത്രത്തെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചു. इतिहास के परे परमेश्वर इतिहास में बीच में उतर कर आकर इतिहास को दो भाग में बांट देता है. കാലാതീതനായവൻ കന്യകയിലൂടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പിറന്നു. അവൻ കാലത്തെ വിഭജിച്ചു. वो शाश्वत परमेश्वर समय सीमा के अंदर में आकर के एक मरियम के कोख से जन्म लेता है. समय सीमा के अंदर आ जाता है वो. ഹല്ലേലൂയ. എന്തിനാണ് ഈ സനാതനനായവൻ സമയത്തിനകത്തേക്ക് പരിമിതനായത്? ये सनातन के परमेश्वर समय सीमा के अंदर किस लिए आए हैं? സമയത്തിനകത്ത് പാപം നിമിത്തം തളയ്ക്കപ്പെട്ടു പോയ എന്നെയും നിങ്ങളെയും തന്നോടൊപ്പം നിത്യതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ. समय सीमा के अंदर रहने वाले हम और आप जिन्होंने पाप किए हैं उस पाप से छुड़ाकर पिता के पास हमें ले जाने के लिए परमेश्वर इस समय सीमा के अंदर आए हैं. ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ കാലത്തിനായിട്ടല്ലായിരുന്നു, നിത്യതയ്ക്കായിട്ടായിരുന്നു അവനെ നിർമ്മിച്ചത്. परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था यह छोटे से समय सीमा के अंदर रहने के लिए नहीं बल्कि समय के परे रहने के लिए, अनंत जीवन के लिए बनाया था. Yeah, God made man not for time but for eternity. परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ समय सीमा के लिए नहीं बनाया था, वो एक शाश्वत जीवन के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था. എന്നാൽ പാപം നിമിത്തം മരണം മനുഷ്യജാതിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. मगर पाप के द्वारा मनुष्य में मृत्यु का प्रवेश हो गया. എന്നാൽ ആ മരണം മനുഷ്യനിൽ കടന്ന് സമയത്തിനകത്തവൻ പരിമിതപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ട് അവനെ ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പദ്ധതിയായ നിത്യതയിലേക്ക് നടത്തുവാൻ നിത്യനായവൻ തന്റെ നിത്യത്വത്തെ അല്പസമയത്തെ കഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാലത്തിനകത്ത് തന്നെ തന്നെ ഒതുക്കി കടന്നു വന്നു. जो मनुष्य परमेश्वर ने बनाया था वो शाश्वत बनाया था, मगर पाप के वजह से मृत्यु उसके अंदर आ गई. वो समय सीमा में बंध गया था, मगर उस समय सीमा से उसे वापस छुड़ाने के लिए जो अनंत काल में रहने वाला परमेश्वर छोटे से समय सीमा में पैदा होकर हमारे लिए उसने प्राण देकर हमें अनंत काल की जीवन प्रदान की है. മനസ്സിലായോ? जोहान सुजीत ब्रदर मिल गया? शोभा आपकी चेहरा भी तो देखने दो. मैं बेटी को एक तरफ कर दो. समझ में आ रहा है ना? नहीं आए? ध्यान दे रही कि नहीं?
സ്തോത്രം. മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് സമയത്തിനു വേണ്ടിയോ അതോ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ? परमेश्वर ने मनुष्य को समय सीमा के लिए बनाया है या अनंतता के लिए बनाया है? शोभा बताओ जोर से, नहीं तो माइक दे दूंगा मैं, इसलिए हमने कॉर्डलेस बचा के रखा है. समय के लिए नहीं, समय सीमा के परे. और ठीक है. ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, കാലത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. हम कोई समय सीमा के लिए नहीं बनाए गए, हमें शाश्वत बनाया परमेश्वर ने. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതോ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കാൻ क्या വേണ്ടിയാണോ? हमें परमेश्वर ने मरने के लिए बनाया है, हमेशा जीवंत रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया है हमें? എന്നേക്കും ദൈവത്തോടൊപ്പം വസിക്കാൻ വേണ്ടി. हर हमेशा के लिए परमेश्वर के संग रहने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है. അതിനോട് ചേർന്ന് മൂന്നാമതൊരു ചോദ്യം, മരിക്കാവുന്ന ദേഹത്തിലാണോ അതോ മരിക്കാൻ ഒക്കാത്ത ദേഹത്തിലാണോ നമ്മെ നിർമ്മിച്ചത്? जो मृत्यु देख सके वैसा शरीर में या मृत्यु न पा सके ऐसे शरीर में हमें बनाया परमेश्वर ने? മരിക്കാവുന്ന ശരീരത്തിൽ. मृत्यु हो सके ऐसा एक शरीर में हमें बनाया है परमेश्वर ने. ചിലപ്പോൾ ഒരല്പം പാരഡോക്സ് ആയി തോന്നുമല്ലേ? कभी कभी विरोधाभास लगता है ये बात. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നാം മരിക്കാനല്ല എന്നേക്കും ദൈവത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. पहली बात हमने कहा कि हमें छोटे से समय सीमा के लिए नहीं बल्कि हमेशा परमेश्वर के संग रहने के लिए हमें परमेश्वर ने बनाया है. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു, പക്ഷേ സൃഷ്ടിച്ചത് മരിക്കാവുന്ന ശരീരത്തിലാണ്. मगर तीसरी बात हमने सीखा कि मरने लायक एक शरीर में हमें परमेश्वर ने बनाया है. അതെന്തിനാ? ऐसा क्यों किया? നമ്മോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അതിലും വെളിപ്പെടുന്നത്. और उसमें भी परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति दिखाई पड़ता है. ദൈവം തന്റെ സർവജ്ഞാനത്തിൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യും, മരണത്തിന് അധീനനാകുമെന്ന്. उसका सर्वज्ञान में वो जानता था कि वो पाप के अधीन है होगा और मृत्यु पाएगा कर कर. മരിക്കാനൊക്കാത്ത ശരീരത്തിലായിരുന്നു ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിക്കത്തില്ലായിരുന്നു. अगर न मरने वाला एक शरीर हमको प्रदान किया होता तो हम पाप की अवस्था में रहते थे और परमेश्वर को कभी देख नहीं पाते थे ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് और സാധ്യമാകില്ലായിരുന്നു. कभी हमारा उद्धार हो नहीं पाता था. ദൂതന്മാർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് രക്ഷ, അവരുടെ മാനസാന്തരം, വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമല്ലാത്തതുപോലെ നാമുമാകുമായിരുന്നു. स्वर्गदूत जब पाप किए तो उनको मन फिराव का, पश्चाताप का कोई मौका नहीं दिया, उनको बर्बाद किया गया. वैसा ही अवस्था हमारा भी होता था. എന്നാൽ മരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദേഹത്തിൽ ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് സാധ്യമായി. क्योंकि हमें मृत्यु आने वाला एक शरीर हमको प्रदान किया, इसके लिए हमारा उद्धार भी किया जा सकता है. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ മരണം ഒരർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാണ്. मृत्यु एक तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन में एक आशीष है. അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു. ദൈവം നമ്മെ സമയത്തിനല്ല നിത്യതയ്ക്കായി സൃഷ്ടിച്ചു. परमेश्वर ने हमें शाश्वत बनाया है, समय सीमा के लिए नहीं बनाया है. രണ്ട്, മരിക്കാനല്ല എന്നേക്കും ദൈവത്തോടു കൂടെ ഇരിപ്പാനായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു. हमको मरने के लिए नहीं बल्कि हमेशा परमेश्वर के साथ जीने के लिए बनाया है. മൂന്ന്, നാം പാപം ചെയ്യും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ സാധ്യമാകേണ്ടതിന് മരിക്കാവുന്ന ശരീരത്തിൽ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു. हम पाप करने वाले और मृत्यु को पाने वाले, इसके लिए हम लोगों को मृत्यु पाने लायक एक शरीर में जीवन दिया हमको. നാലാമത്തെ കാര്യം, പാപം ചെയ്ത് മരണത്തിന് അധീനനായപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചോ? और क्या परमेश्वर, हम जब पाप किए और परमेश्वर के प्लान से दूर हो गए, क्या परमेश्वर ने हमारे उसके बारे में सोचना बंद कर दिए? എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം? परमेश्वर का उद्देश्य क्या था हमारे बनाने में? നാം ദൈവത്തോടൊപ്പം ദൈവത്തെ പോലെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. परमेश्वर के संग और परमेश्वर के समान हम बन जाएं, यही आग्रह था परमेश्वर का. ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും അവനോടൊപ്പമായിരിക്കുക. परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के छाया में हमको बनाया था परमेश्वर ने. ഇതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അസൽ പ്ലാൻ, അസൽ പദ്ധതി. परमेश्वर का हमारे बनाने के प्रति उद्देश्य सही में यही था. പക്ഷെ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഉദ്ദേശം വിട്ടുകളഞ്ഞോ? क्या हमने पाप करने पर परमेश्वर ने ये उद्देश्य को त्याग दिया या छोड़ दिया? ഇല്ല. नहीं. God still pursued his eternal plan. फिर भी परमेश्वर का जो उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए उसने निर्णय किया. ആ ഉദ്ദേശത്തെ പൗലോസ്
എഫേസ്യർ 3:11 വിളിക്കുന്ന പേര് നമുക്കറിയാം. इफिसियों 3:11 में पौलुस जो बात कहता है उसके बारे में हम देख सकते हैं. ये जो योजना परमेश्वर ने बनाया है उसका नाम पौलुस ने वहां पर दिया है. എന്താണ് അവിടെ പറയുന്ന പേര്? സനാതൻ മനസ, ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിർണയം. वहां पर लिखा है कि सनातन मनसा के अनुसार उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मसीह में थी. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള അനാദി നിർണയത്തിന് മാറ്റം വരുത്തിയില്ല. उसका सनातन मनसा में जो है कोई बदलावट उसने नहीं किया. എന്തായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിർണയം? वो सनातन मनसा उसका क्या था? വീണ എന്തായിരുന്നു? क्या था वो सनातन मनसा? ദൈവത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും നാം ദൈവത്തോടു കൂടെ നിത്യകാലം കഴിയുക. परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर जैसा बनाया हमें कि हम परमेश्वर के संग हमेशा रहें. यही उसका सनातन उद्देश्य है. മനസ്സിലായോ ആശിഷ്? ദൈവം നമ്മളെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത്? തന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും. परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है? परमेश्वर की छाया और उसके स्वरूप में बनाया है. ഓൺലൈനിലുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാകുന്നെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. हम सोचते हैं कि जो ऑनलाइन में हमें सुन रहे हैं वो हमें समझ पाते हैं. സ്തോത്രം. ഓക്കെ, ഓൺലൈനിലുള്ളവര് സഭായോഗത്തിലാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കും ഒരു സന്തോഷമാണ്. जो ऑनलाइन में भाग ले रहे हैं वो क्योंकि आराधना में अटेंड कर रहे हैं तो अपना कैमरा ऑन कर कर हमारे साथ में रहे तो हमको उसमें खुशी होगी. യാ, സ്തോത്രം. ഡ്യൂട്ടിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യണ്ട, അല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുക. जो भी नौकरी में है वो वीडियो बंद रख सकते हैं, अगर अन्यथा वो वीडियो को ऑन करें. അപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ തന്റെ സ്വരൂപത്തിലും തന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവാനുരൂപമായി സൃഷ്ടിച്ചു. परमेश्वर के समान रूप में मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया. ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിർണയം എന്താണ്? परमेश्वर का सनातन का मनसा क्या था? ദൈവാനുരൂപരായി നാം ദൈവത്തോടൊപ്പം നിത്യകാലം വസിക്കുക, വാഴുക. उसका सनातन मनसा ये था कि हमें परमेश्वर के समान, परमेश्वर के संग और अनंत काल के लिए बनाया है हमें. സ്തോത്രം. समझ में आ रहा है ना? പക്ഷേ പാപം നിമിത്തം മനുഷ്യൻ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയി. मगर पाप करने के पश्चात मनुष्य उस अवस्था से दूर हो जाता है. സ്തോത്രം. ആ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ നിർണയം ദൈവം വിട്ടുകളഞ്ഞില്ല. मगर परमेश्वर ने उसका सनातन मनसा को छोड़ा नहीं. സ്തോത്രം. ആ അനാദി നിർണയത്തെ ദൈവം നിവർത്തിക്കുവാൻ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി. उस सनातन मनसा को पूरा करने के लिए उसने एक कार्यक्रम बनाया. ആ പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് സനാതനനായവൻ തന്റെ സനാതനത്വത്തിന്റെ പ്രകൃതം അല്പകാലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിട്ട്, സ്തോത്രം, കാലത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒതുക്കി ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരിക. उसमें उस कार्यक्रम का एक ये भाग था कि सनातन का परमेश्वर उस सनातन में से हटकर समय सीमा के अंदर आकर पाप के वो मनुष्य के उद्धार के लिए मृत्यु पाएगा कर. എന്തിനാണ് ഈ നിത്യനായവൻ കാലത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്? ये अनंत परमेश्वर समय सीमा के अंदर छोटा क्यों कर दिया अपने आप को? ദൈവത്തിന്റെ അനാദി നിർണയത്തിലേക്ക് മാനവജാതിയെ മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകുക. क्योंकि सनातन मनसा जो परमेश्वर का था उस अवस्था में ले जाने के लिए परमेश्वर समय सीमा के अंदर अपने आप को सीमित किया. നമ്മെ പോലെ കാലത്തിനകത്ത് അവൻ ഒതുങ്ങി. समय सीमा के अंदर अपने आप को उसने सीमित कर दिया. കാൽവറിയിൽ അവൻ മരിച്ചു. कलवरी के क्रूस पर वो मारा गया എന്നിട്ട് അവൻ മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തു. और मृत्यु को हराकर वो फिर वापस जी उठा.
സമയത്തിനകത്തേക്ക് സീമിതനായത് ഒരു പരിമിതപ്പെട്ട സമയത്തേക്ക് മാത്രമായിരുന്നു. वो समय सीमा के अंदर सीमित किया, एक छोटे से समय के लिए था वो. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ 17:4 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ലോകം ഉണ്ടാകും മുൻപേ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ ചേർക്കണമേ. और इसीलिए यूहन्ना का 17:4 में जिस प्रकार कहा है कि जिस प्रकार की महिमा में मैं पहले था, उस प्रकार की अवस्था में परमेश्वर पिता परमेश्वर मुझे वापस लौटा दे. എപ്പോഴുള്ള മഹത്വം? और किस प्रकार की महिमा के बारे में कहता है वो? നല്ല വാക്യമല്ലേ അത്? पांचवा पांचवा पद है. पांचवा पद को पढ़िए. സ്തോത്രം. യേശു ഭൂമിയിൽ സമയത്തിനകത്ത് തന്നെ തന്നെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് അല്പസമയത്തേക്കാ. यीशु मसीह ने समय में अपने आप को सीमित किया, छोटे से समय के लिए. അത് കഴിയാൻ നേരം പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആ പഴയ മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ ചേർക്കണമേ. और उस समय के समाप्त होने से पहले परमेश्वर यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता है कि मुझे जब पहले महिमा उपलब्ध था, उसी महिमा में मुझे वापस ले ले. സ്തോത്രം. അപ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടെ സാധിച്ചു. और उस समय एक दूसरी घटना घटी. എന്താണ്? वो क्या था? മരണത്തിന് അധീനരായി കാലത്തിനകത്ത് പരിമിതപ്പെട്ടു പോയ മാനവജാതിയെ തന്നെ പോലെയും താൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെയുമുള്ള അനാദി നിർണയത്തിലേക്ക്, നിത്യത്വത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടതെല്ലാം അവൻ സാധിപ്പിച്ചു. और वो आकर समय सीमा के अंदर आकर हमारे लिए मृत्यु को स्वीकार कर हमें वो परमेश्वर की अनंत मनसा में जो है परमेश्वर जहां चाहते थे वहां ले जाने के लिए हमें तैयार कर दिया. നമുക്കത് ഓർക്കുവാനുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഈ തിരുമേശയുടെ और इन सब बातों को स्मरण दिलाने वाली बात है ये प्रभु का बोझ. കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത്, हमारे लिए परमेश्वर इस धरती पर उतर कर आए മരണത്തിന് അധീനനായത്, और मृत्यु के अंदर संक्षिप्त हो गया, നമ്മെ തന്നോട് അനുരൂപരാക്കാനായിരുന്നു. ताकि हमें परमेश्वर के समान बना दे. ക്രിസ്തു അത് ക്രൂശിൽ സാധിപ്പിച്ചു. परमेश्वर यीशु मसीह ने सूली के ऊपर उसे पूरा किया. എന്നിട്ട് അവൻ മടങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. और उसके बाद वो वापस स्वर्ग चला गया. വന്ന ഇടത്തേക്ക് കർത്താവ് മടങ്ങിപ്പോയി. जहां से वो आया था वहां को लौट गया है. ഇനിയും വാഗ്ദത്തമുണ്ട്, വന്ന് നമ്മയും അവിടേക്ക് ചേർക്കുമെന്ന്. और आगे भी ऐसा वादा है कि वापस दोबारा वो आएगा, हमें भी संग उसके साथ ले जाएगा. എന്തിന്? इसलिए തന്നോട് നമ്മെ അനുരൂപപ്പെടുത്താൻ, ताकि हमें उसके समान बना दे നാമും അവനോടൊപ്പം നിത്യത വാഴുവാൻ. और उसके संग अनंत जीवन हम भी महसूस करें. അതുകൊണ്ട് അതും നാം ഈ മേശയോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക. ये सब बातें हमें ये प्रभु भोज के करीब आते वक्त याद करना है. യേശു മരിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, यीशु सिर्फ मरा ही नहीं है, യേശു സമയത്തിനകത്ത് തന്നെ തന്നെ ഒതുക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, समय के अंदर वो सीमित काफी उतना ही नहीं किया, കർത്താവ് മരണത്തെ ജയിച്ചുയർത്തു. और मृत्यु को जय पाकर वो जयवंत हो गया സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരേറി. और स्वर्ग में वापस लौट गया. ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയ കർത്താവ് വേഗം മടങ്ങി और വരും. उस स्वर्ग में गया वो परमेश्वर वापस धरती पर वापस आएगा. എന്തിന്? किस लिए? നമ്മയും തന്നോട് കൂടെ ചേർക്കാൻ. हमको भी उसके संग ले जाने के लिए. എന്തിന്? किसके लिए? നമ്മയും തന്നോട് അനുരൂപരാക്കാൻ. ताकि हम भी परमेश्वर के समान बनाए जाए. എന്തിന്? किसके लिए? നിത്യത മുഴുവനും നാം അവനോടൊപ്പം ഇരിപ്പാൻ. और हर हमेशा के लिए परमेश्वर के संग हमें रखने के लिए. എന്തിന്? किसके लिए? പിതാവിന് അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം തോന്നിയത്. क्योंकि पिता की इच्छा भी वही थी. സ്തോത്രം. വേറെ ഒന്നിനുമല്ല. എന്തിനെന്ന് അവസാന ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്തോത്രം. ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് ഗുഡ് പ്ലഷർ. ഇതായിരുന്നു അവന് പ്രസാദം. आखिर में पूछा जाए किस लिए, तो परमेश्वर के मन की इच्छा यही बात में थी.
ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല, किसी और के लिए नहीं, തന്റെ ഹിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയ്ക്കായി, बल्कि उसकी इच्छा पूर्ति के लिए, തന്റെ കൃപാ മഹത്വത്തിനായി. उसकी कृपा की महिमा के लिए. ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത്? ये बात समझ रहे हैं आप? സ്തോത്രം. ഇങ്ങനെ നിത്യതയ്ക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറു സമൂഹമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. इस प्रकार के एक अनंत जीवन की आशा में ताक लगाए हुए बैठे हुए छोटा सा झुंड के लोग हैं हम. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുദിനം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും നമ്മെ ഈ മഹത്വത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നതാണ്. हमारे जीवन में होने वाले छोटी बड़ी समस्या इस हमारे बड़े गोल की ओर नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए. സ്തോത്രം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ഒരു കലാകാരൻ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് തോന്നും വെറുതെ ഓരോ വര വരയ്ക്കുന്നെന്ന്. ആ ഓരോ വരയും അവന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മനോഹര ശില്പത്തിലേക്കുള്ള വഴികളാണ്. एक पेंटर को देखें, हमें लगेगा कि कुछ दिन बैठ के हर दिन अलग अलग छोटा छोटा काम करता है, मगर उसके दिल में एक बड़ा सा इमेज है जिसकी ओर वो अग्रसर होते हुए काम करता रहता है. ഇതുപോലെ മഹാശില്പിയായ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓരോ ദിവസവും പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ തേജസ്സിലേക്ക് നമ്മെ उस നടത്തുകയാണ്. प्रकार हमारा मूर्तिकार हमारा परमेश्वर हमको उसके समान बनाता रहता है. वो നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ ദിവസത്തെയും രോഗങ്ങൾ, കഷ്ടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ, വേദനകൾ, ഇതെല്ലാം ആ തേജസ്സിലേക്കുള്ള യാത്രയിലെ ശില്പിയുടെ കരങ്ങളാണ്. ये हमारे जीवन में होने वाली छोटी बड़ी समस्याएं, बीमारियां, तकलीफें, ये जो है परमेश्वर जो उसका कार्य निपुण करते रहता है ताकि हम परमेश्वर के समान बन जाए. ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം, ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴിച്ചത് തന്റെ നിത്യത്വത്തെ വിട്ട് കാലത്തിനകത്ത് പരിമിതനായി. परमेश्वर अनंत परमेश्वर जो अपने आप को समय में सीमित कर कर हमारे लिए धरती पर आए. നമുക്കത് ഓർത്തുകൊണ്ട് തിരുമേശയിലേക്ക് വരാം. और उस बात को स्मरण कर कर हम प्रभु बोझ से भाग लें. ആ കാൽവറിയെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. उस कलवरी को हम जरा स्मरण करें. ക്രൂശിനെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം. उस सूली को हम स्मरण करें. കർത്താവായ യേശുവിനെ നമുക്ക് സ്മരിക്കാം. हमारे यीशु मसीह को हम जरा स्मरण करते हैं. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എല്ലാവരുടെയും ധ്യാനം കർത്താവിങ്കിലേക്കാകട്ടെ. सभी के ध्यान जो है अपने सूली के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर ले जाएं. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്റെ മഹത്വം ഉപേക്ഷിച്ച കർത്താവിന് വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്തു? उस महिमा को उसने जो स्वर्ग में छोड़कर हमारे लिए धरती पर आए उस महान परमेश्वर के लिए हमने क्या किया है अब तक. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് തിരുസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. हम अपने आप को परख कर परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं. ക്രൂശിനെയും നമ്മെയും നമുക്കൊന്ന് മാറി മാറി നോക്കാം. सूली को और अपने आप को हम जरा परख कर जांच कर देखते हैं. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. हम अपने प्रभु की उपस्थिति में हम खड़े हो जाएं. ക്രൂശിനെ ധ്യാനിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടിന്റെ ഇരടി നമുക്ക് പാടാം. सूली को स्मरण करने वाला दिलाने